Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome everybody. From today's online classes, this is Mafuza Ma'am, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved and lovely students of SSC, I think all of you are fine, hale and hearty by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, today I would like to conduct classes on about SSC English text. Actually, you know that you have to attend exam. Actually, exams are knocking at the door, and in this way, this is my little effort for you to do something. And in this way, today I would like to conduct classes on about text. Unit 11 and lesson on our today's text topic is traveling to a village in Bangladesh. It's a short story, very beautiful, very fine story. By this story, you will get much more benefited. এবং আজকের ক্লাসের মধ্য দিয়ে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে আশা করছি। So before going to start our class, sound system এবং visualization ঠিক আছে কিনা একটু চেক করে নিচ্ছি। কুষ্টিয়া সিটি কলেজে যারা স্টুডেন্টস আছো কে কে আছো প্লিজ কমেন্ট মি as I know তোমরা আছো এটা জানতে বুঝতে পারি কে কে আছো প্লিজ কমেন্ট মি ঝটপট কমেন্ট করে ফেলো আর তোমরা তোমাদের টেক্সট বইগুলো সাথে নিয়ে বসো আমি ক্লাসের পাশাপাশি টেক্সটের উপরে কিছুটা হাইলাইটস করব in these classes. If you are benefited, I will be benefited, and your active participation always encourages me a lot. Okay. তোমরা ক্লাস শুনতে পাচ্ছ কিনা প্লিজ কমেন্ট মি তোমরা ক্লাস শুনতে পাচ্ছ কিনা প্লিজ কমেন্ট মি তোমরা ক্লাস শুনতে পাচ্ছ কিনা ওকে আই থিংক শোনা যাচ্ছে তো আই এম গোইং টু শেয়ার দ্য স্ক্রিন ওকে Okay. Welcome, my dear learners. Greetings, everybody. Teacher, guardians, Aisha's greetings. Thank you so much. Those who are watching the classes, thanks a lot, my dear learners, and all the learners actually who are watching. বাংলাদেশে যেখান থেকেই হোক যেখান থেকে ক্লাস দেখছো সবাইকে গুড ইভিনিং শুভ সন্ধ্যা আই থিঙ্ক সবাই ভালো আছো all of you are fine hale and hearty by the grace of Allah and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, now I am going to read out text. Okay, এখানে টেক্সট পড়ার আগে আমরা কিছু today I will present some slide and by this slide show you will get much more benefit, and if you are benefited by this slide show you will get much more benefit, and if you are benefited okay I think sound system ঠিক আছে again I check sound system তো এখানে welcome students. This is at first I would like to give my introductions. Mafuza Ma'am, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. আজকে আমাদের today's topics would be SSC English first paper traveling to a village in Bangladesh.
অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি গ্রামে সফর। ইউনিট 11 লেসন 1। ওকে, তোমাদের সম্ভবত পুরাতন বইতে লেসন 4 আছে, কিন্তু নতুন বইতে ইট উড বি, আমার এটা হচ্ছে কন্টেন্টটি তৈরি করা পুরাতন বই দেখে, কিন্তু নতুন বইতে আছে ইউনিট 11 লেসন 1। ওকে, আর টুডেস টপিক উড বি ইউনিট 11 লেসন 1। মানে আছে ইউনিট 11 লেসন 1। ওকে, Tania Afrin. Tania Afrin, you are watching class. Thank you so much, Tania Afrin. আচ্ছা, মাইডিয়ার লার্নার্স, আমরা আসলে কিছু ছবি দেখছি এবং এই যে we are watching some pictures, you are watching some picture. Actually, can you guess what type of picture is it? মানে পিকচারটা দেখে কি মনে হচ্ছে? এটা মনে হচ্ছে না যে it's like a launch, in the launch some people are sitting. ওকে, মানে লঞ্চের মধ্যে কিছু মানুষ বসে আছে, তাই না? তার মানে লঞ্চটি হচ্ছে নদীর মধ্যে। ওকে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা কিছুটা নৌ ভ্রমণের মতো। স্লাইডটা দেখে কিন্তু সেরকমই লাগছে। ওকে, পরের স্লাইডে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটাও একটা, ইটস আ রিভার। ওকে, রিভার জার্নি, ইটস আ boat, much more people are in the boat. So by this picture we can declare today's topics. তার মানে here we find the scenery of rural areas. It's a picture of village. Okay, it's a picture of village, you know, and in the river side we see এখানে নদীর পাশ দিয়ে কিন্তু কিছু গ্রাম দেখা যাচ্ছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই গ্রামটি হচ্ছে নদীর, মানে এই গ্রামটিতে যেতে গেলে আমাদেরকে নদী পার হয়ে যেতে হয়। তো এখানে ছবিগুলো, পিকচারগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আজকের টপিকসটি সাথে আমাদের কিছুটা মিল আছে। এই ছবির সাথে আজকের টপিকসের নেম আছে। তাহলে বলতে পারো, ক্যান এনিবডি টেল মি আজকে কি পড়াবো আমরা? আজকে আমরা কি পড়াবো? এখানেও কিন্তু দেয়ার উই ফাইন্ড সাম পিকচার্স, someone or somebody talking with each other. It's a environment of rural area. So in this way our today's topic would be traveling to a village in Bangladesh. Traveling to a village in Bangladesh. Okay, বাংলাদেশের একটি গ্রামে ভ্রমণ, বাংলাদেশের একটি গ্রামে ভ্রমণ, ইউনিট 1 and lesson 1. Okay, our today's topic is traveling to a village in Bangladesh. Okay, and my dear learners, এবার আসো, we see some pictures, and by this picture we will get to know from this lesson. কিছু ছবি দেখবো এবং কিছু টেক্সট আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট টপিকস অফ টুডে উইল ডিসকাস। সো আজকের যে লেসনটা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ ভ্রমণ। এটা হচ্ছে যে দিস লেসনস ইজ অ্যাবাউট an English professor visit to a village who taught at Dhaka University. Okay, twice. First between 1947 and 1951 and again in 1972. This lady professor described her experiences. এখানে বলছে যে এই লেসনটি হচ্ছে একজন ইংরেজি অধ্যাপকের গ্রামে ভ্রমণ সম্পর্কিত, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে 1947 থেকে 1951 সালের মাঝামাঝি এবং পুনরায় 1972 সালে উনি শিক্ষকতা করেছেন। এবং এই নারী অধ্যাপক তার অভিজ্ঞতার নিজ মুখে বর্ণনা করেছেন। উনি যে বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি গ্রামে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিন্তু আজকের টপিকসটি। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে on the evening of July 21st, food was scarce in the village. Okay, এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি যে to show Abdul packed a suitcase with 2 loaves and some tea and tins of milk, cheese, jam,
The professor traveled intermediate class in cross-country train, not uncomfortably crowded, through a country of shadowy loveliness. তার মানে 21শে জুলাই রাতে তার এই নারী অধ্যাপক উনি 21শে জুলাই রাতে তার ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করেন এবং প্রথমে তিনি ট্রেনে যাত্রা করেন, ট্রেনে করে সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করেন এবং পরবর্তীতে তিনি আমরা জানি যে তারপরে তিনি নৌ ভ্রমণ করেন এবং নৌ ভ্রমণের পরে তিনি তার যে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা সেখানে কিন্তু তিনি পৌঁছেছিলেন। তাই এখানে খেয়াল করো যে দি প্রফেসর ট্রাভেল ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস ইন ক্রস কান্ট্রি ট্রেন, উনি প্রথমে ট্রেনে যাত্রা করেছিলেন, নট আনকমফোর্টেবলি ক্রাউডেড। আমরা জানি যে ইন আওয়ার কান্ট্রি ট্রেনস আর অলওয়েজ ক্রাউডেড, ট্রেনগুলো সবসময় কি থাকে, ক্রাউডেড থাকে। তো এখানে আমরা জানি যে 21শে জুলাই সন্ধ্যায় যখন তারা যাত্রা শুরু করলো, গ্রামে খাবার ছিল দুষ্প্রাপ্য, তাই আব্দুল মানে তার যে নারী প্রফেসর, তার যে সাথে যে সহযোগী ছিল, সে তাকে সুটকেস, 2টি পাউরুটি এবং কিছু চা, দুধ এবং পনির আর জ্যামের টিন লেখকের সাথে দিয়েছিল, মহিলা লেখিকার সাথে দিয়েছিল জার্নিতে যাওয়ার জন্য। এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশের ট্রেন জার্নি অসহ্য রকম জনাকীর্ণ নয়, এমন একটি আন্তর্দেশীয় ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীর বগিতে চড়ে একটি ছায়াঘেরা সুন্দর গ্রামের মধ্য দিয়ে উনি গিয়েছিলেন এবং এটা ছিল হচ্ছে কোমল মেঘে ঢাকা চন্দ্রালোকিত রাত এবং অধিকাংশ জমি ছিল পানির নিচে এবং তাতে জন্মানো ধান, তাল গাছ আর কয়েকটা মালবাহী গাড়ি চলাচলের উঁচু পথ। তার মানে প্রথমে উনি কিন্তু ট্রেন জার্নি করেছিলেন এবং তারপরে আমরা দেখলাম যে তিনি যখন গ্রামের মধ্যে যান সেখানে চাঁদের আলো পড়ছিল এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ জমি ছিল পানির নিচে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিংক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। এবার আসো ভোরবেলা কি হলো। অ্যাট ডন দি প্রফেসর রিস্ক সোনামুড়ি, স্মল ক্যানাল সাইড স্টেশন। মানে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে খুব সকালে হচ্ছে উনি যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের নামটি হচ্ছে সোনাইমুড়ি। A small canal side station among Whitefield. From there, she had 8 more miles by country boat, some of it along the canal and some of it across the flooded paddy fields. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে অধিকাংশ জমি ছিল পানির নিচে এবং তাতে জন্মানো ধান, তাল গাছ, কয়েকটা মালবাহী গাড়ি চলাচলের উঁচু পথ, ঝোপঝাড়ের মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো জেগে থাকা কুড়ে ঘরের মানে শাড়ি ছিল এবং এই সব কিছু ছায়ার মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছিল। এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটি ছোট খাল, পাড়ের ঘাট, সেখান থেকে আমাদেরকে বলছে যে সেখান থেকে লেখিকা 8 মাইল দেশীয় নৌকায় চড়ে, মানে সেখান থেকে আবার লেখিকাকে বলছে যে 8 মাইল তাকে নৌ পথে অতিক্রম করতে হবে, যা কিছুটা যেতে হবে, অর্থাৎ তাকে খাল অতিক্রম করে যেতে হবে আর যার কিছুটা বন্যা বিধত ধান ক্ষেত পাড়ি দিয়ে তাকে যেতে হবে, অনেকটা এইরকম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, যেখানে চারিদিকে শুধু ধানের সারি, কিছু তো যাওয়ার পরে তাকে নৌকাতে উঠতে হয়েছে এবং নৌপথে তাকে পাড়ি দিতে হবে, মানে তার মূল যে ডেস্টিনেশন বা গন্তব্যস্থল সেখানে যেতে গেলে তাকে নৌপথে পাড়ি দিতে হবে। ওকে, এবার আমরা দেখছি যে তিনি কিন্তু মানে নৌকায় উঠে পড়েছেন লেখিকা। আফটার দ্যাট শি হ্যাড টু মেক অ্যান 8 মাইল জার্নি বাই কান্ট্রি বোর্ড। 8 মাইল তাকে নৌকা পার হতে হবে, 8 মাইল রাস্তা তাকে নৌকাতে পার হতে হবে কান্ট্রি বোর্ড বিফোর রিচড খোরশেদ's হাউস। অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য ডেস্টিনেশন অফ খোরশেদ হাউস।
খোরশেদের বাড়ি যেতে গেলে কিছু দূর আসার পরে ট্রেন থেকে নেমে ধানের ক্ষেত পাড়ি দিয়ে কিছু দূর আসার পরে তাকে নৌপথে খোরশেদের বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। তোমরা কি কেউ সিলেটে গিয়েছো কিনা? হ্যাভ ইউ এভার বিন টু সিলেট? সিলেটের রাতুলগুল নামে একটা স্থান আছে, সেখানেও আমরা এই ধরনের কিছু দৃশ্য খুঁজে পাই। যে আমি একবার গিয়েছিলাম সিলেটে, তো মাইডালারাস সেখানে এরকম যে কিছু দূর হেঁটে যাওয়ার পরে আমাদেরকে একটা ক্যানালের মধ্যে নৌকাতে উঠতে হলো, এবং নৌকাতে ওঠার পরে বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে আমরা পড়ি, এবং এত সুন্দর থ্রিলিং সিনারি, ভেরি নাইস সিনারি আমরা দেখেছি। তো আজকে ক্লাস নিতে যে এই কথাটি মনে হচ্ছে যে অথর বা এই যে ইউরোপিয়ান যে লেখিকা, যে অধ্যাপক, ইংলিশের প্রফেসর, উনি কিন্তু এই নৌকাতে চড়ে যাচ্ছেন তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য। ওকে, এবার দেখা যাচ্ছে যে আফটার দ্যাট শি হ্যাড টু মেক 8 মাইল জার্নি বাই কান্ট্রি বোট বিফোর রিচড খোরশেদস হাউস। ওকে, এবার আসি, she reached Sonamori at dawn, and after she had to make 8 mile journey by country boat. After then she reached Khorshed's house. এবং খোরশেদস হাউসে পৌঁছানোর পরে in the village she had some trouble communicating with the people. Okay, as they couldn't speak English. যেহেতু তারা ইংরেজি বলতে পারতো না, খোরশেদের বাড়িতে মানে গ্রামে যে পৌঁছালো, সেই গ্রামে পৌঁছানোর পরে যারা গ্রামের লোক ছিল সেখানে কিন্তু মানুষজন কিন্তু ইংলিশে কথা বলতে পারতো না। শি হ্যাড ট্রাবল টু কমিউনিকেট উইথ দেম, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ ভেরি মাচ ট্রাভেলসাম ফর হার। ওকে, সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ ভেরি মাচ encourages. They have come to closer to the authors, wanted to talk with her, but she can't understand their conversation. Actually, there we find a lot of problems arises there. এরপরে আসছে সে কোথায় থাকতো। She had to stay in a thatched bamboo outhouse. Okay, এবং she stayed in a thatched bamboo outhouse having a wooden bed, a chair and a table in it. And as she was the first European to visit the village, there was a great enthusiasm among the villagers. তার মানে তিনি বাড়ির বাইরে একটি বাঁশের কুঁড়ে ঘরে অবস্থান নিলেন, যেখানে একটি কাঠের তৈরি খাটিয়া, একটি চেয়ার, একটি টেবিল ছিল। যেহেতু তিনি ছিলেন গ্রামটিতে ভ্রমণকারী প্রথম ইউরোপিয়ান, তাই গ্রামবাসীদের প্রবল উৎসাহ তাকে দেখার জন্য, তাকে এক নজর দেখার জন্য। ওকে, great enthusiasm creates among the villagers about her. The villagers gathered around in the thatched house to have a glimpse of her. তার মানে এখানে আমরা পিকচারে দেখতে পাচ্ছি she is the European lady, ইউরোপিয়ান অথর, এবং তাকে দেখার জন্য আমরা এখানে এই যে গ্রামের মানুষের কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি, যে তাকে দেখার জন্য মানুষের ভিড়। The villager gathers around the thatched to have a glimpse of her. সে কুঁড়ে ঘরের আশেপাশে তাকে দেখার জন্য গ্রামের মানুষ একেবারে লাইন দিয়েছে। And for this way, খোরশেদ যেখানে সে উঠেছে, যার বাড়িতে উঠেছে, খোরশেদ had to fix some curtains around her bed. Okay, তাই খোরশেদকে তার মানে যেহেতু গ্রামবাসীরা তাকে এক পলক দেখার জন্য কুড়ি ঘরের চারপাশে ভিড় জমাতো, তাই খোরশেদকে তার বিছানার চারপাশে কিছু পর্দা টাঙিয়ে দিতে হয়েছিল, মানে ঘরের মধ্যে কিছুটা পর্দার ব্যবস্থা করেছিল যাতে তার সমস্যা না হয়। And children used to follow her when she went out. এবং চিলড্রেনরা তাকে ফলো করতো যখন সে বাইরে যেত, পিছে পিছে যেত, বা তাকে দেখার জন্য যে উৎসুক জনতা, এই বিষয়টা এখানে বুঝতে পারছি আমরা। When Khorshid remonstrated, a small boy pleaded, "Don't send us away." After she is gone,
Not even a strange bird will come to the village. যখন খোরশেদ একটি ধমক বলছে যে যখন বাচ্চারা মানে খোরশেদ সবাইকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিত সেখানে ভিড় না করার জন্য, তখন বাচ্চারা অনুনয় বিনয় করে বলতো আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না স্যার। তিনি চলে যাবার পরে বলছে যে এই গ্রামে আরেকটি ভিনদেশি মানুষও আর কখনো আসবে না, কাজে আমাদেরকে একটু দেখতে দেন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তার মানে এই যে লেখিকা যে এখানে এসছে, একজন ইউরোপিয়ান অথর যে এখানে এসছে, এটা তাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া। আর আমরা জানি যে Bangladesh is mainly called a land of villages. There are more than 64,000 villages there. Okay, and however, most of villages are turning into towns with modern amenities like education, electrification, rapid communication facilities, medical and entertainment facilities. Okay, so my dear learners, today our story topics স্টোরিটি সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে আজকে আমরা যে বিষয়টা পড়লাম, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দি রাইটার সেজ, মানে যে লেখিকা, এই যে ইউরোপিয়ান যে লেখিকা, উনি কি বলছেন যে শি মিনস দ্যাট শি ওয়াজ পাসিং উইথ গ্রেট অনার। Everybody gathered to see her. Everybody wanted to talk with her. It was a great pleasure and honor for her. তার মানে এখানে রাইটার বলতে চাচ্ছেন যে সবাই যে তাকে দেখতে আসছে, গ্রামের মানুষ যে তাকে এতটা সম্মান করছে, এতটা মর্যাদা দিচ্ছে, এটা তাদের কাছে খুবই, তার কাছে খুবই সম্মানজনক মনে হয়েছে। Everybody gathered here to meet her actually very respectfully. In this way, the author is very much pleased, and everybody wanted to talk to him. Actually, in this way, she think that Bangladeshi peoples are very much ফ্রেন্ডলি, মানে বাংলাদেশের মানুষ খুব ফ্রেন্ডলি, এটাই তার কাছে মনে হয়েছে। এবং ইটস ওয়াজ এ, এটা লেখিকার কাছে খুব প্লেজার এবং অনার, তার জন্য সম্মানের ছিল, যেটা আমরা গল্পের মধ্যেও দেখেছি। ওকে, এবার আসো মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও উই আর আমরা টেক্সটের কিছু অংশটা পড়ি। সেখানে প্রথম অংশে আমরা মোটামুটি স্লাইডের মধ্যে দেখেছি, দ্বিতীয় অংশে এখানে আমরা খোরশেদ সেট মি আপ এ ক্যাম্প বলছে যে খোরশেদ কি করেছিল সেটা আমরা একটু দেখি। খোরশেদ সেট মি আপ এ ক্যাম্প, এ উডেন বেড, চেয়ার অ্যান্ড টেবিল ইন এ থাস্ট ব্যাম্বো আউটহাউস। বলছে যে খোরশেদ বাঁশের আর খড়কুটোর তৈরি বৈঠকখানায় একটি কাঠের খাট, চেয়ার আর টেবিল সহ আমাকে কি করেছিল, থাকতে দিয়েছিল। It was a lovely spot among bamboo and cocoa palms, okay, facing a tank where fireflies or intricate dances at night. বলছে যে বাঁশ আর তাল গাছে ঘেরা জায়গাটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর, এবং সামনে একটি দিঘি যেখানে রাতের বেলা জোনাকিরা মিলেমিশে দুর্বোধ্য নৃত্য করত। He put his own bed beside it for protections, and there I stayed holding permanent court from dawn to bedtime. বলছে যে নিরাপত্তার জন্য এর পাশেই খোরশেদ কি করেছিল, তার নিজের বিছানা সেখানেই পেতেছিল, এবং আমি সেখানে সূর্যোদয় থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত স্থায়ী যে আস্তানা সেটা গেড়ে থাকতাম। এবার আসি পরের লাইনে, উইথ ভিলেজ মেমোরি অ্যান্ড দেন went back for some centuries, 2 centuries, I was the first European to go there. বলতেছে যে গ্রামটি স্মরণকালের মধ্যে এবং যা বিগত প্রায় 2 শতকের মধ্যে সেখানে যাওয়া প্রথম ইউরোপিয়ান আমি। ওকে, প্রথম ইউরোপিয়ান যে আমি প্রথম সেখানে গিয়েছিলাম। and it was too remote even for a district commissioner to pass through. এবং এটি এতটাই প্রত্যন্ত অঞ্চল যে সেখানে কোনো জেলা প্রশাসকও কি করতে পারতেন না, যেতে পারতেন না, মানে খুবই একটা রিমোট এরিয়া, খুবই প্রত্যন্ত একটা এরিয়া।
And also, since I was a woman, the women could come at different times from the men to look at me without losing their characters. বলছে যে এতটাই প্রত্যন্ত অঞ্চল যে যেখানে কোনো জেলা প্রশাসক যাতায়াত করতেন না, যেহেতু আমি একজন নারী, নারীরা আমাকে দেখতে আসতো, তবে পুরুষদের আসার সময় ভিন্নতা ছিল, এতে তাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতো না। ওকে, পিপল কেপ্ট কামিং অ্যান্ড কামিং, পিপল কেপ্ট কামিং অ্যান্ড কামিং, মানে এখানে বলছে মানুষ আসতেই থাকতো, আসতেই থাকতো। তার মানে তাকে দেখার জন্য উৎসুক জনতা যে বারবার আসতো, সেটাই আসছে। এবং only the rains and the fact that few of them were rich enough to have boats prevented them from coming from 10 miles round. Okay, মানুষ আসতেই থাকতো, কেবল বৃষ্টি আর অধিকাংশ লোকের নিজস্ব নৌকা না থাকার বিষয়টি তাদেরকে আশেপাশে 10 মাইল হতে আসা থেকে বিরত থাকতো। মানে নৌকা বা যদি বৃষ্টি টিষ্টি হতো তাহলে তারা আসতে পারতো না। When he saw that they would not stop coming, Khurshid fixed some curtains round the bed so that I could crawl behind them when I was tired of being looked at like a zoo animal into its sleeping heart. Even then, the little heart would fill up the women and children. বলতেছে যে যখন খোরশেদ দেখলো যে মানুষ আসা যাওয়া বন্ধ করবে না, তখন সে বিছানার চারদিকে কয়েকটা পর্দা লাগিয়ে দিল, যাতে আমাকে দেখা নিয়ে মানে যাতে আমাকে দেখা নিয়ে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে যাব তখন যেন এগুলোর আড়ালে গিয়ে আমি সহজে বসতে পারি, সেটা ব্যবস্থা করলো খোরশেদ। এবং চিড়িয়াখানার পশু তার শোবার চালায় যেমনটা করে থাকে। ওকে, even then the little herd would fill up with women and children. Children followed when I went out, and when Khurshid remonstrated, a small boy pleaded, "Don't send us away after she's gone not. She's not gone not. Even a strange bird will come to the village." I stood up to the celebrity for the 2 days we had planned, but it was enough. বলছে যে মানে মানুষের এত ভিড় ছিল যে ক্লান্ত হয়ে যখন যেতাম তখন যাতে আমি পর্দার আড়ালে লুকাতে পারি বা বসতে পারি, মানে সব সময় সবাই এত পরিমাণ দেখতে আসতো যে খোরশেদ সেভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছে। এবং যখন আমি বাইরে যেতাম, বাচ্চারা কি করতো, বাচ্চারা চিলড্রেন ফলোড হোয়েন আই ওয়েন্ট আউট, মানে বাচ্চারা লেখিকাকে অনুসরণ করত, যেহেতু একজন ইউরোপিয়ান লেখিকা এসছে তাকে সবাই অনুসরণ করত। এবং যখন খোরশেদ ওই বাচ্চাদেরকে ধমক দিত, তখন ছোট্ট একটি বাচ্চা অনুনয় বিনিময় করে বলতো, আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, তিনি চলে যাবার পর ভিনদেশি একটা পাখিও আর এই গ্রামে আসবে না। বাচ্চারা তখন বলতো যে লেখিকা যদি চলে যায় তখন আর কেউ আসবে না, কেউ দেখতে আসবে না তাদেরকে, সেজন্য তারা এত বেশি উৎসুক। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার enthusiasm was great. তাই বলছে যে আমাদের পরিকল্পিত সেই 2 দিনের সফরে আমি মানে তারকা হয়ে গেলাম। এখানে লেখিকা বলছে, নিজের কথা বলছে, আমি কিন্তু টেক্সট পড়ছি, মানিয়া লার্নার্স টেক্সটের শেষের অংশটা পড়ছি, মানে প্রথম অংশটুকু আমি স্লাইডে দেখিয়েছি এবং লাস্ট পার্ট অফ দ্য টেক্সট এতটুকু অংশ আমি পড়ছি তোমাদের সামনে লাইন বাই লাইন। আমাদের পরিকল্পিত 2 দিনের সফরে বলছে যে লেখিকা বলছেন যে আই স্টুড আপ দ্য সেলিব্রিটি ফর দি 2 days উই হ্যাড প্ল্যান বাট ইট ওয়াজ এনাফ। বলছে যে আমাদের পরিকল্পিত 2 দিনের সফর, মানে এই সফরটা ছিল 2 দিনের, এবং 2 দিনের সফরে লেখিকা কি হয়ে গেলেন, তারকা হয়ে গেলেন, সেলিব্রিটি, কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল। তো মাই লার্নার্স, আমরা রিডিং টেক্সটটা শেষ করেছি। তাহলে আজকের বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম যে যে উনি যে ভ্রমণ করেছেন সোনামুড়ি গ্রামে, সেখানে কিন্তু নৌ ভ্রমণের একটা অভিজ্ঞতা আছে, আমি একটু তোমাদের সামনে বিশ্লেষণ করতে চাই। এই যে
নৌ ভ্রমণ যখন করছিলেন, during her journey, author fell asleep when she was in the country board. মানে লেখিকা যখন বোর্ডে ছিলেন তখন কিন্তু তিনি মানে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, because the tranquility of the water journey made her fall asleep. And you know that in the প্যাসেজটিতে আমরা দেখছি যে দেয়ার আর মাচ মোর ট্রিজ, অনেক গাছের নাম বা পোকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আছে ইন দ্য প্যাসেজ কোকোনাটস, ব্যাম্বো, কোকো পামস আর মেনশন অ্যাজ ট্রিজ অ্যান্ড ফায়ারফ্লাইজ আর মেনশন ইন ইনসেক্টস, অর্থাৎ নারকেল গাছ, বাঁশ গাছ, তাল গাছ এবং পোকা হিসেবে এই প্যাসেজে জোনাকি পোকার কথা বলা হয়েছে। ওকে, আমরা জানি যে জোনাকি পোকার কথা বলা হয়েছে। তো actually in this lesson, in this chapter, the narrator enjoyed her visit. এখানে narrator বলতে লেখিকা নিজেই গল্পটি বর্ণনা করেছেন যে enjoyed her visit as she describes the time of her journey. এবং তিনি যখন জার্নি করছিলেন এটা ছিল moonlit night of broken soft clouds. In another place she describes the tranquil water journey in the early morning, and tranquil it must have been. I fell instantly asleep. We also find that she describes the location of her camp. তার মানে তিনি যে খোরশেদের বাড়িতে ছিলেন, সোনামুড়ি গ্রামে যাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত কিছু উনি বর্ণনা করেছেন। As she was a writer or narrator, in this way এটার গুরুত্বটা আরো বেশি বেড়ে গেছে। It was a lovely spot among bamboo and cocoa palms, facing a time where fireflies or intricate dances at night. এখানে প্রকৃতির একটি বর্ণনা আসছে যে আমার মনে হয় যে বর্ণনাকারী তার ভ্রমণটি উপভোগ করেছিলেন, যেহেতু তিনি ভ্রমণ করার সময় সময়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কোমল মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্না স্নাত রাত। এবং অন্যত্র তিনি বলেছেন যে ভোরের সেই শান্তিময় যে নৌ ভ্রমণের কথা, এখানে ছবিতেও আমরা নৌকা ভ্রমণটা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই তা শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এই শান্তির মধ্যে লেখক আসলে কি করেছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং আমরা আরো দেখতে পাই তিনি তার ক্যাম্পের বর্ণনা দিয়েছেন, বাঁশ আর তালে ঘেরা। তিনি যে ক্যাম্পে ছিলেন সেই বাঁশ এবং তালে ঘেরা ফার্স্ট ব্যাম্বো আউট হাউস, এবং জায়গাটি ছিল এত সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা পাই প্রকৃতির সেই নীরবতা, প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য। ওকে, বিউটি অফ নেচার আই ফাইন্ড দেয়ার। এবং সামনে ছিল একটা দিঘি, যেখানে রাতের বেলা জোনাকিরা মিলেমিশে কি করতো, দুর্বোধ্য নৃত্য করতো। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, খুবই চমৎকার একটি কন্টেন্ট আমি তোমাদের সামনে আজকে বর্ণনা করলাম। তো এখানে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে রাইটার বা লেখিকা মানে এই লেসনটি থেকে তোমরা সামারিটা অবশ্যই পড়বে। তাহলে এই লেসনটা কার নিয়ে লেখা আমি আমারও একটু হাইলাইট করছি যে দিস লেসন is about an English professor visit to a place who taught at Dhaka University twice, and first between 1947 and 1951 and again in 1972. This lady professor described her experience of journey in Sonaimuri village. She set out for the trip at night on 21st July, and journey was quite pleasant for her. She reached Sonamuri at dawn, and after that she had to make 8 mile journey by country board. And before she reached Khurshed's house, and in the village she had trouble communicating with the people, and people couldn't speak English. She stayed in the guest house, as she was the first European to visit the village, and there was a great enthusiasm among the people. Okay, so my dear learners, তাহলে এখান থেকে আজকের লেসন থেকে আমরা খুব সুন্দর একটি বর্ণনা দেখতে পেলাম। ইউনিট 11 আর লেসন 1 আমরা আজকে পড়লাম, এবং এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম, এখন আসো আমরা এখানে কিছু কাজ আছে, কিছু সিঙ্গেল ওয়ার্ক আছে, এই কাজগুলো আসো আমরা একটু করি। ফার্স্টে আমরা এখানে খেয়াল করছি দি অথর, এখানে পুট
টি তে ট্রু অর ফলস, ট্রু ফলস, যেখানে ট্রু হবে সেখানে টি, তোমরা এগুলো তুলে নিতে পারো অথবা সাথে সাথে কমেন্টে লিখতে পারো। যেমন দি অথর ক্যারিড সাম ফুড উইথ হার বিকজ শি ডিসলাইকড লোকাল ফুড। এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে এটা ইজ ইট ট্রু অর ফলস, এখানে খেয়াল করো যে অথর ক্যারিড সাম ফুডস বলছে যে লেখিকা সাথে খাবার নিয়েছিলেন কারণ তিনি স্থানীয় খাবার পছন্দ করতেন। ইজ ইট দ্য রিয়েল কজ, এটা কি সঠিক না ভুল? এটা অবশ্যই ফলস, তাহলে এটা আনসার হবে ফলস। নাম্বার বি, শি ট্রাভেল টু সোনামুড়ি বাই ট্রেন, বলছে তিনি ট্রেনে চড়ে সোনাইমুড়ি গিয়েছিলেন। ইজ ইট ট্রু অর ফলস? এটা অবশ্যই, উনি প্রথমে ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়েই সোনামুড়ি গিয়েছিলেন, কাজে এটা হচ্ছে ট্রু। She lived in a tent during her stay in the village. Is it true or false? টেন্টে উনি থাকতেন, এটা ট্রু না ফলস ছিল? সি নাম্বার, এটা অবশ্যই ফলস, কারণ উনি ব্যাম্বোথেস্ট হাউসের মধ্যে থাকতেন, বাঁশের ঘরে। এবার আসছে she was the first European to visit the village. Is it true or false? তিনি গ্রামটিতে যাওয়া প্রথম ইউরোপিয়ান। I think it would be true. And number 8, Khorshed's father had a very weird house. খোরশেদের বাবার ইট নির্মিত বাড়ি ছিল। Is it true or false? It is also false. Okay? My dear learners, তোমরা তোমাদের টেক্সট বইতে যে কোশ্চেনগুলো আছে তোমরা এগুলো করে ফেলবে। এবার আমি আসছি ইভ্যালুয়েশনে। এই কোশ্চেনগুলো তোমরা নিজেরা করে ফেলবা। When and why did the author fall asleep during her journey? তাহলে এখানে আনসারগুলো এভাবে আসছে যে যখন তিনি নৌকাতে ভ্রমণ করছিলেন এই সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ডিউরিং হার জার্নি বলছে যে the author fell asleep when she was in the journey. Can't she board? The tranquility of the water journey made her fall asleep. Okay? Number B, what trees and insects are mentioned in the passage? আমরা কেবলই পড়েছি যে in this passage coconut, bamboo, cocoa palms are mentioned as trees and fireflies মানে জোনাকি পোকা, এখানে পতঙ্গ হিসেবে জোনাকি পোকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার নাম্বার সি তে আসছে why did the small boy plead after she is gone not even strange bird will come to the village? বলছে ছোট ছেলেটি আকুতি করে কেন জানালো যে তিনি চলে যাবার পরে ভিনদেশি একটা পাখিও আর এই গ্রামে আসবে না, কারণ the boy pleaded so thinking that Khorshid would allow him to follow the white lady and he might have thought that he would not get any opportunity in future to follow a white man since his village is rarely visited by foreigners. সেখানে বিদেশিরা কম যেত, সেখানে মানুষজনের কম যাতায়াত ছিল, যার কারণে বাচ্চাদের একটা ছিল মানে খুব অনুরোধ করেছিল যে তাকে যেন তারা দেখতে দেয়। নাম্বার ডি, why was there was a crisis when the author arrived? যখন অথর সেখানে গিয়েছিল কি ধরনের সংকট বা ডিলিমাতে ছিল? সংকট ছিল সেটা হচ্ছে যে ক্রাইসিস ওয়াজ, বলছে যে ক্রাইসিস বিকজ দেয়ার বোর্ড রিস্ট খোরশেদস ঘাট, এবং Khorshid was still on his way to the ghat and by that time when villagers started gathering round her, মানে গ্রামের লোকজন তাকে দেখার জন্য গ্যাদারিং করছিল, এটাই হচ্ছে তার জন্য একটা আসলে ক্রাইসিস ছিল। এবার নেক্সট কোশ্চেন, find 3 evidence which suggest that the narrator enjoyed her visit. Okay. এবার আমরা আসি যে 3 এভিডেন্স, এখানে বলছে যে 3টি প্রমাণ খুঁজে, বর্ণনাকারী তার ভ্রমণটি উপভোগ করেছিলেন তার 3টি প্রমাণ খুঁজে বের করো। এখানে বলছে যে I think the narrator enjoyed her visit time of her journey. It was a moonlit night of broken soft cloud. প্রথমটা হচ্ছে এটা। দ্বিতীয়টা ছিল another place she describes the tranquilling water journey in the early morning and tranquility it must have seen, মানে সেখানে যে নীরবতা সেটা, এবং সে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল নদীর কলকল পানির শব্দে।
And আরেকটি প্রমাণ সেটা হচ্ছে যে we also find that she describes the location of her camp এবং যেটা ঢাকা ছিল it was the lovely spot among bamboo and cocoa palms facing time her fireflies ও intricate dances at night. ওকে, তো এখানে আমার মনে হয় যে তার ভ্রমণটি উপভোগ করেছিলেন কারণ এটি ছিল কোমল মেঘে ঢাকা একটা জ্যোৎস্নাস্নাত রাত। অন্যত্র তিনি বর্ণনা করেছেন যে ভোরের শান্তিময় একটা নৌভ্রমণ, এটা একটা প্রমাণ। আমি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। আর একটা হচ্ছে যে তিনি ক্যাম্পের স্থানটির বর্ণন, যেখানে তিনি স্টে করেছিলেন বা অবস্থান করেছিলেন সেই স্থানটি সম্পর্কে। মানে স্থানটি হচ্ছে বাঁশে ঘেরা সুন্দর এবং সামনে ছিল একটা দিঘি এবং যেখানে রাতের বেলা জোনাকিরা নৃত্য করত। এবার আসি নেক্সট কোশ্চেন। জি, জিতে আসছে যে হোয়াই ডাজ দ্য ন্যারেটর কম্পেয়ার হারসেলফ টু স্লিপিং জু অ্যানিমেল, কেন বর্ণনাকারী নিজেকে একটি চিড়িয়াখানার ঘুমন্ত পশুর সাথে তুলনা করেছেন। কারণ হচ্ছে when the narrator reached the village, curious people started coming to visit her. Okay, and they were coming in groups, and there was the huge gathering around her, and she got tired of being looked at by so many people, and some curtains are fixed around her head. And in this context, the narrator compares herself to a sleeping animals. Okay, অর্থাৎ বর্ণনাকারী গ্রামটিতে পৌঁছানোর পরে মানুষ যেভাবে ভিড় করছিল, যেভাবে তাকে দেখার জন্য আসতেছিল দলে দলে, বলছে যে অনেক ব্যক্তিদের দ্বারা দর্শনীয় থাকতে থাকতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং এই এই যে মানে এইভাবে তাকে দেখার জন্য এই যে গ্যাদারিংটা, এটাকে উনি বলছেন যে চিড়িয়াখানার ঘুমন্ত পশুর সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল টোন অফ প্যাসেজ, প্যাসেজটির মূল ভাবটা কি আসলে। বলছে যে জেনারেল টোন অফ দিস প্যাসেজ ইজ দ্য বিউটি অফ নেচার, মানে এখানকার মূল যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল বিউটি, প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, অ্যান্ড ইনস্টিংক্টিভ বিহেভিয়ার অফ দ্য জেনারেল পিপল অফ রুরাল বাংলাদেশ, এবং গ্রাম বাংলার মানুষের সহজাত যে আচরণ, এটাই কিন্তু এই প্যাসেজে প্রতিফলিত হয়েছে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I have already finished reading the text and explanation of the text. তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ থাকছে, সেটা হচ্ছে যে রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ ডেসক্রাইবিং ইউর ফার্স্ট ভিজিট টু এ প্লেস অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। তার মানে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যদি তুমি কখনো ভ্রমণ করো, সেই ভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতা তুমি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে বর্ণনা করবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটাই হচ্ছে আজকের হোমওয়ার্ক। তোমরা বাড়ির কাজ করবে আশা করি, এবং আশা করছি যে তোমরা you have understood the text and I have explained it one by one. So, my dear learners, thank you so much. That's all for today. আজকে পর্যন্তই। আশা করছি যে আজকের টেক্সটটি পড়ে ইউ হ্যাভ গট মাচ মোর বেনিফিট। তোমরা নিজেরা বসে বাসায় বসে টেক্সটটি পড়বে এবং প্র্যাকটিস করবে। আশা করছি যে তোমরা টেক্সটটি পড়বে এবং নিজেরা পড়বে এবং এখানকার যে ভোকাবুলারিজগুলো আছে সেগুলো তোমরা নিজেরা ক্যাপচার করবে এবং চেষ্টা করবে নিজেরা বোঝার জন্য। তো প্লিজ রিড আউট দ্য টেক্সট, ওকে, এগেন অ্যান্ড এগেন গো থ্রু দ্য টেক্সট। আই থিঙ্ক ইউ উইল বি বেনিফিটেড। আর ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস প্লিজ কোশ্চেন মি। আর যারা আমার কলেজের স্টুডেন্ট ক্লাস দেখছো তাদের প্রতি রিকোয়েস্ট যে তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে তোমরা কমেন্টে জানাবে অথবা মেসেঞ্জার গ্রুপে জানাবে। আশা করছি তোমরা ভালো থাকবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে পর্যন্তই। নেক্সট ডে আই উইল conduct another classes on about for text on about text. So that's all for today. Assalamu alaikum.